नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च स्वागत। मैं हाँ कुसुम सोनिया। पहला एक नज़र चुणवीਆਂ खबरों ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वालिटी और भरोसेयोगता ब्रांड इंडिया के मुੱਢ थंम होने चाहिए ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि साडे विग्यानियों ने कोरोना के 2 टीके देश में तैयार किए ते छेती ही भारत विश्व का सब तो वड्डा टीकाकरण अभियान शुरू करन जा रहा है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 96% ਹੋਈ। पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री और बजुर्ग कांग्रेसी आगू पंडित बाल मुकंद शर्मा का अज फिरोजपुर विखे अंतिम संस्कार कर दिता गया। अज जलंधर कैंट में जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर और तरनतारन जिलों के नौजवानों लिए फौज में भर्ती लिए रैली शुरू हुई। गदर पार्टी के बानी सोहन सिंह भकना के जन्म दिहाड़े ते अमृतसर जिले के पिंड भकना स्थित उन्होंने यादगार ते समागम का आयोजन किया गया। आस्ट्रेलिया के दौरे ते गई भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय दल के होर मैंबरों के कोविड-19 टेस्ट नैगेटिव पाए गए। आस्ट्रेलिया नाल तीजे क्रिकेट टेस्ट मैच लिए भारतीय क्रिकेट टीम मेलबर्न तो सिडनी लिए रवाना। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और कौमी राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बीते कुछ दिनों तो व्यापक पद्धर से वर्षा हुई। भारतीय मौसम विभाग ने कल तक किस तरह बरसात वाला मौसम जारी रहने की भविष्यवाणी की है। ते हुण खबरों का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वालिटी और भरोसेयोगता ब्रांड इंडिया के मुੱਢ थंम होने चाहिए ने। अज वीडियो कानफ्रेंस राही नैशनल मैट्रोलॉजी सम्मेलन में संबोधन करदे उन्होंने भारतीय विग्यानियों और तकनीकी माहिरां वालों हासिल की गई सफलता की शलाघा की। उन्होंने कहा कि साडे विग्यानियों ने कोरोना के 2 टीके देश में तैयार किए और छेती ही भारत विश्व का सब तो वड्डा टीकाकरण अभियान शुरू करन जा रहा है। इस दशक में भारत को अपने स्टैंडर्ड्स को नई ऊंचाई देनी होगी। इस दशक में भारत की गति, भारत की प्रगति, भारत का उत्थान, भारत की छवि, भारत का सामर्थ्य, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे स्टैंडर्ड से ही तय होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और संस्थानां विचाले बेहतर सहयोग स्थापित करने ਦੀਆਂ सरकार ਦੀਆਂ कोशिशों वजों देश ਵਿੱਚ कई विश्व पद्धरी खोज केंद्रों की स्थापना हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ਦੀਆਂ इन्हां कोशिशों नाल भारत इस समय विश्व इनोवेशन रैंकिंग ਵਿੱਚ पहले 50 मुल्कों में शामिल है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञानी और उद्योगिक खोज परिषद और होर विज्ञानक संस्थावां ने रल के विश्व महामारी का हल कढ़िया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में विज्ञानक संस्थावां की भूमिका की देश ने प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने विज्ञानक और उद्योगिक खोज परिषद के विज्ञानकों को देश के विद्यार्थियों नाल अपने तजर्बे साझे करने लई आख्या। उन्होंने कहा कि इस नाल नौजवान विज्ञानियों की नवीं पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का टीचा हासिल करने लई नवे स्टैंडर्ड विकसित करने होणगे। उन्होंने कहा कि देश के सामने अज नवीं चुनौतियां के टीचे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समर्था निर्माण उन्होंने मानकों और गुणवत्ता से निर्धारित होगा जिन्होंने असीं बना के रखांगे। उन्होंने कहा कि देश वालों अपनाए गए गुणवत्ता मानक भविष्य में विश्व मंच पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका तय करनगे। पिछले 6 सालों में देश ने इसके लिए नए सिरे से फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम किया है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में दुनिया के टॉप 50 देशों में पहुंच गया है। देश में आज बेसिक रिसर्च पर भी जोर दिया जा रहा है और पीयर रिव्यूड साइंस एंड इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस की संख्या में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है। आज भारत में इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशन भी मजबूत किया जा रहा है।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਏ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही, थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝਿੰਗੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਲੇਸਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇदेमंद है। मेरा नाम गुरसेवक सिंह है और मैं पंजाब से संगरूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा गांव थलेस है और मेरे परिवार में ये मेरे कज़न्स और सब लोग खेतीबाड़ी से इन्वॉल्व हैं और जहाँ तक मेरे को इन बिलों से समझ आता है ये सारे बिल किसान के हक में हैं। इससे बाज़ार खुल जाएगा, बाज़ार खुलेगा तो उससे आने वाले टाइम में प्राइस ज़्यादा मिलने की भी संभावना रहेगी, बनी रहेगी। तो किसानों को जो आमदन है उसकी बढ़ने के बहुत सारे विकल्प बने रहेंगे। वो फूड प्रोसेसिंग में भी जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी जा सकते हैं और अपना जो कमोडिटीज़ हैं जो वो रेगुलर बनाते हैं वो अपना स्टॉक भी कर सकते हैं और जब टाइम आए तो उसको मार्केट में ज़्यादा दाम पे भी बेच सकते हैं। तो मेरे नज़र में ये बिल आने वाले समय में बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं और इसके साथ गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये किसान के हक में ही रहने वाला है। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 96.19% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 99,46,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 2,43,000 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 2.36% ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 16,505 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 214 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,49,649 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 1.45% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੰਡਿਤ ਬਾਲਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਲਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਲਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ 90 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀਰਾ ਸੋਢੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਜਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ, ਸੋਲਜਰ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਸੋਲਜਰ ਕਲਰਕ, ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੋਲਜਰ ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੋਲਜਰ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਕੋਈ 32,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਨਜ਼ਲੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਭਾਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਦੇ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 12 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਫੇਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੁੜ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੀਅਪੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਫੀਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pseb.ac.in ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਕਨਾ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲੂਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ CPI ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ CPI ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਮੇਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਗਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ CPI ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਧਾਲਾ, CPI ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-1 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।